प्रियंका जारकीहोळी यांना गळतगाव येथून मताधिक्य देणार. राजेंद्र वड्डर पवार यांची ग्वाही. गळतगाव येथे प्रियंका जारकीहोळी यांची भेट. राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या चिक्कोडी लोकसभेच्या अधिकृत उमेदवार म्हणून प्रियंका जारकीहोळी यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. त्यामुळे त्यांचा विजय निश्चित असून येत्या लोकसभा निवडणुकीत गळतगाव आणि परिसरातून प्रियंका जारकीहोळी यांना मोठे मताधिक्य देणार असल्याचे मत भोज माजी जिल्हा पंचायत सदस्य राजेंद्र वड्डर पवार यांनी व्यक्त केले. ते प्रियंका जारकीहोळी यांनी गळतगाव येथील राजेंद्र वड्डर पवार यांच्या कार्यालयाला भेट दिल्या असता बोलत होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी आमदार काकासाहेब पाटील, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य राजेंद्र वड्डर, जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मण चिंगळे, पंकज पाटील आदींसह मान्यवर उपस्थित होते. प्रारंभी प्रियंका जारकीहोळी, काकासाहेब पाटील, लक्ष्मणराव चिंगळे, पंकज पाटील यांचा राजेंद्र वड्डर पवार यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले. यावेळी राजेंद्र वड्डर पुढे म्हणाले, पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी हे संपूर्ण राज्यात कार्यतत्पर नेते म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांची कन्या प्रियंका जारकीहोळी यांना चिक्कोडी लोकसभेचे काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्व गोरगरीब, दलित, मागासवर्गीय यांची सर्व मते जारकीहोळी यांना मिळणार असून यातून प्रियंका जारकीहोळी यांचा विजय निश्चित आहे. याशिवाय आपण कार्यकर्त्यांच्या सहकार्याने सर्व मतदारांच्या घरापर्यंत जाऊन मत याचना करून मोठ्या मताधिक्याने त्यांना विजयी करू असे सांगितले. यावेळी माजी आमदार काकासाहेब पाटील म्हणाले, राजेंद्र वड्डर पवार हे भोज जिल्हा पंचायत कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे केलेली आहेत. जिल्हा पंचायत सदस्यांच्या माध्यमातून त्यांनी गोरगरिबांची आमदारणी करावी ती कामे त्यांनी केलेली आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे मनुष्यबळ जास्त असून मतदारांच्या मनात ते आहेत. त्यामुळे गळतगाव आणि भोज परिसरातील मतदार प्रियंका जारकीहोळी यांना मोठा मताधिक्य देतील असे सांगितले. यावेळी जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मण चिंगळे म्हणाले, गळतगाव गावातून नेहमीच काँग्रेसला मोठे मताधिक्य मिळाले आहे. त्यामुळे येत्या 7 मे रोजी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत देखील सर्वात युवा आणि कार्यतत्पर असे प्रियंका जारकीहोळी यांना मोठे मताधिक्य होऊन ते विजयी होतील असे सांगितले. यानंतर प्रियंका जारकीहोळी यांनी गळतगाव आणि परिसरातील मतदारांनी आपले बहुमोल मत आपल्याला देऊन निवडून द्यावे आणि काका पाटील, लक्ष्मणराव चिंगळे, राजेंद्र वड्डर पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली या भागाचा विकास करण्याची संधी द्यावी अशी विनंती केली. यानंतर उपस्थित महिला आणि मतदारांशी चर्चा करून मतदानाचे आवाहन केले. यावेळी बेडकेळ ब्लॉक काँग्रेसचे अध्यक्ष बसवराज पाटील, ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष लक्कव्वा हुनसे, पप्पू चिंदके, उदय निटवे, प्रकाश माने, माजी तालुका पंचायत सदस्य मंजुनाथ हिरवे, दगडू वड्डर, प्रवीण विजयनगरे, सदाशिव माने, भरत कोंडेकर, संजय विजयनगरे, किरण राजपूत, चिक्कोडी तालुका युवा काँग्रेस उपाध्यक्ष रोहित यादव, अमित बन्ने, मंजुळा रामनकट्टी आदींसह गळतगाव आणि परिसरातील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಕಾಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂಗಳೆ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಂಕಜ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿರಣ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಿರ್ಬೋದು. ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಳತಗಾವಿಂದ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಿಯಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ತನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಖಾಂತರ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಎಟ್ಟಿತ್ತು, ಈಗ ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಎಟ್ಟೈತಿ, ಗಾಳಿಗಳ ಬೆಲೆ ಎಟ್ಟಿದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಲಾಸ ಸಂಸದಾಗ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಆಧಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಿಟ್ಟು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಜನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಪ್ಪಾಣಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಸುಧಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಿ. ಇದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಪ್ರಕಾರ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿರಲಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರಿರಲಿ ಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು 8 ದಿವಸದಾಗ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಿಯಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೇತಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಲಕ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪರಿಣಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು. ಯಮಕಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಮಕನ್ಬರ್ಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋಕಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಶುಗರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂದ
ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಈ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಲೋಕಸಭಾ ಕಳಿಸಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆದಾಗ ಹೇಳಿದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗಳತ್ಗ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಳಕಾಳ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾವನೇರಿದರು ಬೈಗಳಿದಾರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜನ ಮತ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಬರೋದೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೈಟ್ನು ಹೋಗಿತ್ತಿರಲಿ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ವರಿಷ್ಠರು ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದವರು. ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 5 ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ದು ಹೊಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೀರ ಮಷಿನ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೇಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ MBA ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ನಾನು. ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಂದೆಯವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಏನಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ನೀವು ಬರೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ನಾವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂಬರುವ ಮೇ 1ನೇ ತಾರೀಕು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಗುರುತಿಗೆ ಮತಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಂತ